social backward intention. The untouchability and other related evils frightened the lower class people. Due to the above reasons, the Tamil laborers went to foreign countries. The emigration started. Most of the Tamil people in foreign countries, except Sri Lanka, were belonging to this category. They crossed the sea by ships to earn money and return back to the homeland. Few of them settled in the respective migratory countries. Other people returned and settled in India. In ancient days, the Tamils never took the woman partner when they visited foreign country after crossing the sea. In the colonial period, a few of them started to take women. Day by day, this tendency has been increased. I have given a statistic number of only one. In 1839, nearly 2,432 men migrated, but ladies only 188. But 1870, men 51,644, but women only 10,835. Professor Arman's paper reiterates the need for a comparative study of Tamil and Western sources for a better understanding of this subject, and I would like to thank Professor Arman for a very informative paper. ஆயிரம் ஆண்டுகளாக தமிழர்கள் பொன்னை போல் போற்றி வளர்த்த தமிழ் பண்பாட்டினை தொடர்ந்து வளமுறச் செய்து நாம் வருங்கால சமுதாயத்திற்கு உடைமை பொருளாக வைக்க வேண்டும் என்ற கருத்து வெளிப்படுத்தும் முறையில் திருச்சி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் டாக்டர் முத்துக்குமாரன் அவர்கள் தமிழ் பண்பாடும் வளர்ச்சியும் என்ற தலைப்பில் எழுதிய கட்டுரையை மாநாட்டு தலைவர் டாக்டர் ஸ்ரீ ஸ்கந்தராஜா அவர்கள் வாசித்தளிப்பார். வணக்கம். எனது பெயர் முத்துக்குமரன் அல்ல, ஆனால் முத்துக்குமரன் என்றாலும் முருகன், கந்தன் என்றாலும் முருகன். அந்த காரணத்தாலோ என்னவோ என்னை இதை வாசிக்கும்படி கேட்டார்கள். இயன்ற அளவு சுருக்கமாக வாசித்து முடிக்கிறேன். Nurturing Tamil Culture is the title of the paper. The various components of the culture of a people are likely to change with time and space. But the elders who are the best examples, elders என்று சொல்லும்போது சான்றோர் என்று குறிப்பிடுகிறார். The elders are the best examples of a group of people, and they will invariably try to inculcate in the minds of the ordinary people that they should continue to nurture their own traditional culture and absorb only what is good from other people. Or in other words, the elders are the custodians of the traditions of a people. What are the essential features of the culture of the Tamils? An answer to this question can be found only if we can outline an authentic history of the Tamils. The misfortune of the Tamils is that every historian has interpreted whatever is found in Sanskrit literature as Aryan and hence alien to Tamil culture. Thank you, Dr. Sri Scandaraja. நண்பர்களே, மறைவாக நமக்குள்ளே பழங்கதைகள் பேசுவதில் பயனில்லை என்று பாடி சென்றான் பாட்டுக்கோர் புலவர் பாரதி. ஆனால் பழமையை மறவாது புதிய பாதையில் நம் வருங்கால சமுதாயத்தினரை வீடுநடை போட செய்வதே நம் குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும் என்ற இந்த உண்மையை கூறிக்கொண்டு இந்த அரங்கத்திலே கட்டுரை வழங்கியும் அதை கேட்டு மகிழ்ந்து எங்களுக்கு உதவிய அவையில் உள்ள உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூற விரும்புகின்றேன். மாநாடு நடைபெறுகின்ற அடுத்த 2 நாட்களிலும் இன்னும் மேலும் பல அரங்கங்கள் இடம்பெற இருக்கின்றன. அந்த அரங்கங்களின் போது அவையில் உள்ளவர்கள் கலந்துரையாடலில் இடம்பெற்றுக் கொண்டு தங்கள் கருத்துக்களை பரிமாற்றம் செய்வதில் ஈடுபடலாம் என்று தெரிவித்துக் கொண்டு ஆங்கிலத்திலும் ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்ல முற்படுகின்றேன். I'd like to thank each and every one of the speakers who were on the panel this morning for having given us a brilliant contribution to this session. And I would like to make special mention of the paper submitted by Professor Muthukumaran and individual read by Dr. Sri Scandaraja.
which was a very brilliant paper. And I'd like to thank the audience here for being so cooperative. And I'm sure many of you would have had an opportunity here to renew and refresh your thoughts and memories on the themes that were discussed in this session. If this session has kindled some interest in Tamil language, literature or culture, we will be very proud of it. And I would also like to inform you that the opening session will be followed by many more sessions during the next 2 days of the conference, where members of the audience will be given an opportunity to add their views and share their thoughts on subjects discussed during those sessions. And with that, we'll conclude the session. Thank you very much, ladies and gentlemen. இந்த இரண்டாவது மகாநாடு நாம் நடப்பது மட்டுமல்ல, சிட்னி நகரத்தில் தமிழ் அழியாது வளர வேண்டும் என்ற ஆவலுடன் ஆரம்பித்த பல தமிழ் பள்ளிக்கூடங்கள் உள்ளன. அவர்கள் இன்று உங்களுக்கு நாடகத்தின் மூலம் தங்கள் திறமையை காட்டுவார்கள். அதை பார்த்து நீங்கள் தமிழ் இன்னும் வாழும் என்று இடமனத்துடன் செல்வீர்கள் என்று நம்புகிறேன். முதலாவதாக ஹோம்புஷ் நடக்கும் தமிழ் பள்ளி, அடுத்தது ஈஸ்ட்வுட்டில் நடக்கும் இன்னொரு தமிழ் கல்வி நிலைய மாணவர்கள் ஒரு நாடகத்தை உங்களுக்கு அளிப்பார்கள். அந்த நாடகத்தின் பெயர் நல்ல தீர்ப்பு. அதை தயாரித்தவர்கள் நாவண்ணா மகேசன் அவர்களும் நாவண்ணா கணபதி பிள்ளை அவர்களும். அதில் பங்கு பெற்றுவோர் மின்னி கிருஷ்ணமூர்த்தி, சொரூபன் கணபதி பிள்ளை, ஜனனி சண்முகலிங்கம், பவானி சதாசிவம், ராகுலன் ஜெகதீஸ்வரன், கணேஷ் சிவம்ராஜ். இதோ நல்ல தீர்ப்பு. மகனே அம்மா கண்ணு இங்கே வாடா என் ராசா, காலி ரெண்டும் குளிர்ந்து போச்சுடா, விரைப்பா இருக்குடா தம்பி. மெல்ல தம்பி, மெல்ல. அம்மா கண்ணு, அம்மா கண்ணு, தம்பி அம்மா கண்ணு. ஒரு தரம் நான் இங்க இருக்க வேலையில அம்மா கண்ணு. நான் உனக்கு சொன்ன வேலையை கவனியாமல் இங்க வந்து நிக்கிறாயே, இது சரியா இல்ல சரியான்னு கேக்குற? உன்னுடைய வீட்டு வேலைக்காக கோயில் வேலையை பின்போடலாமே. பின்னேரம் அம்மன் கோயில் அபிஷேகம் சிறப்பா நடக்க வரும். அலங்காரங்கள் எல்லாம் மெத்த விமரிச்சா இருக்க வரும். நாளைக்கு வீட்டுல கிடக்கிற முருகன் படத்தை கொண்டு வச்சு விளக்க கொளுத்து. சரியாடாக்கா, இப்ப இல்ல நீ நேரத்தை போக்காம இப்ப வேலையக்கா வா வா வந்து வாழையை வெட்டி கொண்டு வந்து கோயில் மாப்பிள்ள காட்டு. நாடகம் பார்த்தீர்கள், இப்பொழுது வில்லு பாட்டு கேட்டு மகிழ்ந்தீர்கள்.
ரஞ்சித் திரு, ராஜேஷ் ஜெகதீஸ்வரன், தினேஷ் ராஜேந்திரன், லக்ஷ்மிதரன் சிவபிரகாசம், முத்து பழனியப்பன், மீரா மீனாட்சி சுந்தரம், ஷவன்யா பத்மநாபன், நாராயணி ராஜரட்னம், நிரோஷினி சுந்தரேசன், லாவண்யா சிவபிரகாசம். இந்த பாலர் மலர் என்ற பள்ளிக்கூடத்தின் பெயரை தவறுதலாக இந்த புரோகிராமை விட்டுவிட்டார்கள். அடுத்து நடக்கும் இந்த கரகாட்டமும் அடுத்த வரும் நாடகமும் அவர்கள் பாலர் மலர் பள்ளி மன்னனோ பெரும் கொடையாளி, அவனது பொருளாளரோ கருவூல மேலாளர்கள் நேர் எதிரிடை. பரிசு பெற விடையும் புலவர்களின் கவிதான் என்ன? இந்த நாடகத்தை தயாரித்து அளிப்பவர் திருமதி உமா சிவராமன். அந்த நாடகத்தில் பங்கு பெறுவோர்
மைதிலி சிவராமன், மகேஷ் ராதாகிருஷ்ணன், வாணி அர்ச்சுனமணி, தாரணி மீனாட்சி சுந்தரம், கிரிதர் பரமேஸ்வரன், அனிஷா அர்ச்சுனமணி, விமலநாதன், முனியாண்டி. இந்த மேடையை தயார்படுத்தும் நேரத்தில் இந்த பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் போட்டார். என்னை வசப்படுத்தி விட்டார். அவளது மேல் படிப்பிற்கு அரச உதவி உத்தரவிடுகிறேன். அமைச்சரே, அரசே விருந்து தயாராகிவிட்டது. புலவரே, வாருங்கள், விருந்துக்கு போவோம். இது என்ன அறியாமல் நடந்து தவறு. தயவு செய்து மன்னியுங்கள். என்னை பதவி நீக்கம் செய்து விடாதீர்கள். அப்புறம் எனக்கு வாழவே முடியாது. பதவி நீக்கம் செய்து விடாதீர்கள். பதவி நீக்கம் செய்து விடாதீர்கள். அதெல்லாம் நடக்காது. உன்னை வைத்திருந்தால் என் பாடு கஷ்டம். நானும் விருந்துக்கு போகிறேன். காரியவாதியே கவலைப்படாதீர்கள். அடுத்த தேர்தலில் நீங்கள் அமைச்சர் பதவிக்கு விண்ணப்பம் செய்யுங்கள். ஆமா, அந்த வேலையை சும்மா ஆமாம் சொல்லி போட்டால் போதும். அதுக்கு பிறகு உங்கள் பதவிக்கு நாங்கள் விண்ணப்பம் செய்து விடுவோம். என்ன சொல்கிறாய் சின்னப்பா? ஆஹா, அற்புதமான யோசனை. அப்படியே செய்கிறேன். என்ன பரிகாசமா செய்கிறீர்கள்? நான் அமைச்சர் ஆனதும் முதல்
நன்றாகவே கற்றுக் கொடுக்கப்படுகின்றது என்று இந்த நாடகத்தின் மூலம் அறியலாம். உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்ல விரும்புகிறேன். என்னுடைய மக்களும் இந்த பள்ளியில் தான் தமிழ் கற்றார்கள். இங்கு முதல் வந்த பொழுது ஆதியில் தமிழை ஈசன் அகத்தியர்க்கு உணர்த்தி நின்றான். அகத்தியன் படைத்த அந்த அகத்தியம் என்று இல்லை. ஆதிபோல் ஒளிரும் தூய அரியனூர் ஒன்று உண்டு. ஆயத்தொல் காப்பியம்தான் அருங்கமிழ் மரபு கூறும். ஆதிக்கும் ஆதியாகி புதுமைக்கும் புதுமையாகி அகிலமெல்லாம் நின்று விளங்கும் இன்பத் தமிழ் அணங்கே. ஆதினி அகங்குளிர சிக்னிமா நகரில் உந்தன் அடியினை தொழுது என்றோம் ஆதி பல நல்குவரே. சந்தமார் கவிதை கோடி சமத்துவ புத்தி காட்டி சகோதர அறிவு பாய்ச்சி சுதந்திர சாதம் ஊட்டி சிந்தையை தெரிய வைத்தான் தேசிய புலவன் எங்கள். தீந்தமிழ் தெய்வமான பாரதி இங்கு இருந்தால் செந்தமிழ் செல்வரெல்லாம் சுதந்திர வாழ்வு காண செய்வன் செப்பி நிற்பான் சூழ்ந்து நாம் சேர்ந்து ஒன்றாய் வந்தனை செய்து நிற்போம் வானகம் வைக்கும் அண்ணல் மலர்க்கரம் காட்டி எம்மை வாழ்த்துட உய்வம் அன்றோ. நாவலர் விபுலானந்த செய்தன தொண்டு எம்மை நவையிலா அன்பு கொள்ள நதியில் நீந்தவை. தாவரு உலகமெங்கும் தமிழ் பெரும் தூதராக தகைபுற வாழ்ந்த தந்தை தனிநாயக செம்மலாவார். காவலராக நின்றார் கற்பக தருவே ஆனார். களவு தமிழ் பண்பாட்டு கழகம் பொருகான வைத்தார். தேவர்தம் பதியில் வாழும் திருமகன் போரை பாடி சேவடி வணங்கி நின்றோம் சேர்ந்து நாம் ஒன்றாய்.